اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یوں تو دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان ازل سے تا امروز اقتدار کی جنگ کا شکار رہا اور کئی ممالک نے ذوق کشور کشائی کی تسکین اور اپنے مادی فوائد کے لیے ایک دوسرے کے خلاف طویل جنگیں لڑیں، جن میں فریقین نے بھاری جانی و مالی نقصان برداشت بھی کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ دنیا ایک نہیں بلکہ 2 عالمی جنگیں بھی دیکھ چکی ہے۔ لیکن اگر ہم ان دونوں جنگوں پر غور کریں تو ان میں ایک چیز نہ صرف مشترک نظر آتی ہے بلکہ ہمیں دعوت فکر بھی دیتی ہے کہ ان دونوں جنگوں میں آخر پوری دنیا کیوں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ لیکن جب ہم اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ ابھی چند ہی برس پہلے جب امریکہ بہادر نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کو بہانہ بنا کر دنیا کے سب سے پسماندہ ترین ملک افغانستان پر چڑھائی کی تو ان نامہربان موسموں میں نہ صرف غیر مسلم دنیا کے بیشتر ممالک بلکہ خود مسلم دنیا بھی امریکہ کے جھنڈے تلے افغانیوں کو کچلنے کے لیے موجود تھی، جبکہ خاص طور پر پاکستان جو کہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت اور ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہونے کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں عسکری امتیاز کا اعزاز رکھتا ہے کہ ہوائی اڈوں سے بھی افغانستان کی سرزمین پر آتش و آہن برسانے کے لیے 54,000 امریکی جہازوں نے اڑانے بھری، جنہوں نے اس ایک اسلامی ملک میں رابورہ تخلیق کرنے جیسے بدبودار فرائض انجام دیے، جبکہ اس دہشت گردی کو آج 17 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ لیکن یہ شاید انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ اس کے باوجود ساری دنیا مل کر بھی ان غیرت مند افغانوں کو شکست نہ دے سکی، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ابلیس لعین کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ایک طرف تو پوری دنیا اپنے تمام تر ہلاکت خیز ہتھیاروں کے باوجود ایک انتہائی پسماندہ اور عسکری حوالے سے کمزور ملک کو 2 دہائیوں تک جنگ کی ہولناکیوں میں جھونکنے کے باوجود فتح کرنے میں نہ صرف ناکام رہی بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس بے وقار جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ دوسری جانب نہ صرف عراق جیسا ملک صدام حسین کی 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں محض دنوں میں اپنی آزادی کھو دیتا ہے، بلکہ کشمیری بھی پون صدی سے صرف ایک ایسے ملک کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ خود اندرونی طور پر کبھی استحکام حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن ابھی تک یہ جنگ بے نتیجہ کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام پہلوؤں کو زیر بحث لانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت علامہ اقبال نے شاید اسی تناظر میں کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر ہم غور کریں اور تاریخ کے آئینے میں حالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو ہم پر یہ حقیقت بہت جلدی واضح ہو جاتی ہے کہ جنگیں کبھی افرادی قوت اور عسکری برتری کی بنا پر نہیں جیتی جا سکتی، بلکہ اس کامیابی کے پیچھے وہ جذبہ اور طاقت ہوتی ہے جس کے سوتے میدان کارزار میں لڑنے والے سپاہیوں کے سینے سے پھوٹتے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم دوست اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ جب مشرکین مکہ اور اہل اسلام کے درمیان پہلی جنگ ہوئی تو اس وقت مسلمان نہ صرف غریب الوطنی کی کیفیت سے گزر رہے تھے بلکہ ان کے پاس سامان جنگ نام کی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ اگر ان کی ظاہری زبوں حالی کی گواہی تاریخی کتابوں سے لی جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ مجاہدین بدر جن کی تعداد 1000 کفار کے مقابلے میں صرف 313 تھی کے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زرے اور 8 تلواریں تھیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ پہنچا تو ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خودکشی کے مترادف ہوگا، بلکہ ہر صاحب ایمان نے آمنہ و صدقہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو رضائے خداوندی کے حوالے کر دیا۔
नाज़रीन, एक मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान बुनियादी तौर पर यह फिक्री तफावत पाया जाता है कि काफिर हमेशा जीतने के लिए जंग करता है, जबकि मुसलमानों के यहाँ इस नजरिए को बातिल तस्वुर किया जाता है। अल्लामा इकबाल ने इस मोड़ पर भी उम्मत की रहनुमाई करते हुए फरमाया कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। यानी मुसलमान कभी भी जंग जीतने के लिए कस्दे जिहाद नहीं करता, बल्कि उसका मकसूद अपने मालिक की रजा या मकाम शहादत का हसूल होता है। बस यही बात अपने नाज़रीन को समझाना मकसूद थी कि हम गुज़श्ता पौन सदी से कौम की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें उस जिहाद का तसव्वुर कहीं भी मौजूद नहीं जो कि हमें नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिला था। इकबाल के नजदीक ये मोमिन की शान है कि अगर वो मकतबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदा हो तो फिर उसके बाद सिवाय अल्लाह के किसी का खौफ भी शिर्क की हैसियत रखता है। आज जब हम अपने कौलो अमल का तज्जिया करें तो इसमें जरा भी शक की गुंजाइश नहीं मिलती कि हम अपने नाम के जिहाद से कबल इस बात का तज्जिया करते हैं कि हमारे दुश्मन के पास कितनी बड़ी अस्करी सलाहियत है, उसके पास जहाजों की तादाद कितनी है और वो कौन कौन से खौफनाक बमों से मुसल्ला है। और जब हम इन जाहिरी मामलात पर तवज्जो देते हैं और अंदाजा होता है कि हम अभी इस काबिल नहीं कि अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन का मुकाबला कर सके, तो ये बिलवास्ता पहले कदम पर शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ होता है। और फिर इसके बाद ईमान से आरी सीनों में सबसे पहले पाकिस्तान जैसे बेरू नजरियात जन्म लेते हैं, जिसके बाद हमने अपनी ही पाक सरजमीन को अपने ही मुसलमान भाइयों के कत्ले आम के लिए वक्फ करते हुए बज़ाहिर दानिशमंदी और मौका शनासी का सबूत दिया। ए अहले ईमानो दिल, ये बात हर शक शुबे से बालातर है कि इस्लाम के नजदीक कहीं भी सरहदी तफरीक नहीं हुआ करती, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक मोमिन उनका ताल्लुक खा किसी भी खित्ता जमीन से क्यों ना हो, वो एक जस्तो अहद की सूरत होते हैं। वहां कौम और वतन की तफरीक अपने ईमान से बगावत की अलामत होती है। लेकिन ये बात एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि उम्मत न जाने कब से इस मर्ज में मुब्तला होकर अपनी इस दीवार में नकब लगाने की गुनहगार हो चुकी है। यही वजह है कि जब इराक और कुवैत की जंग का स्यापा सामने आया तो भी सारी उम्मत मुस्लिमा एक खामोश तमाशाई की सूरत देखती और मोहतात रही कि कहीं हम भी इस जंग की नजर ना हो जाए जिसका रिज्क सदाम हुसैन और अहले इराक बन रहे हैं। जबकि हम यहाँ एक ईमान अफरोज वाक़े का तज़किरा करना भी जरूरी समझेंगे कि एक दफा जब हमारा एक सफीर अफगानिस्तान में कश्मीर पर एक करारदाद की हिमायत हासिल करने के लिए गया तो उस अफगानी मर्द मैदान ने कहा कि मुझे इस पर दस्तखत करने से कोई आर नहीं, लेकिन याद रखें कि मसला कश्मीर कभी भी इन करारदादों से हल नहीं हो सकेगा, बल्कि इसके लिए हमें मैदान अमल में उतरना होगा, और मेरे पास जितने वसाइल हैं मैं इस नेक काम के लिए हाजिर करने पर तैयार हूँ। लेकिन हमारे मसलहत अंदेश हुक्मरान पौन सदी से इस इंतजार में है कि शायद कोई ऐसा दिन भी आएगा जब इस दहकते अंगारे पर वो अक़वाम मुत्तहिदा पानी डालने पर तैयार हो जाएगी जिसका खमीर ही इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी है। नाज़रीन गिरामी, क्या ये जिंदा हकीकत नहीं कि अमरीकी हिमायत में जिस मर्दे दाना को सिर्फ एक कमीज में यहाँ से निकाल दिया गया और जिसको खाक में मिलाने की धमकियां देने वाला अमरीका पूरी दुनिया की फौज और अस्करी वसाइल लेकर सरजमीने अफगानिस्तान पर उतरा, वो आज इमरान खान से कह रहा है कि वो इनसे मुज़ाकरात कराने में मदद करे। मुझे यहाँ एक दफा फिर इकबाल याद आ रहे हैं। उन्होंने एक मौके पर कहा था कि फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। और हमने देखा कि इस मोड़ पर ये दोनों यानी बंदा सहराई उसामा बिन लादेन और मर्द कोहिस्तानी मुल्ला उमर दोनों एक ही झंडे के नीचे थे, जिन्होंने अपनी अस्करी वसाइल से बेनियाज होते हुए जिहाद और सिर्फ जिहाद का फैसला किया, और बिल आखिर दुनिया ने देखा कि वो अपने बेमिसाल इत्तेहाद के बावजूद इसको शिकस्त देने में नाकाम रही। जबकि हम जो सबसे पहले पाकिस्तान का खोखला नारा लेकर चले थे, आज भी अमेरिका से अपनी कुर्बानियों की भीख मांगने पर मजबूर है। कश्मीरी अगरचे आज भी अपनी आजादी वतन के लिए लहू का खिराज पेश कर रहे हैं, लेकिन फितरत की गवाही अपनी जगह पर मौतबर है कि अल्लाह की नुसरत सिर्फ उन मुजाहिदीन के लिए है जो खाके वतन से भी बढ़कर अपने ईमान को तरजीह देते हैं। और जब तक मुसलमान जमीन की जंग से निकलकर ईमान की जंग की तरफ नहीं पलटते, तब तक गोहरे मकसूद हमसे दूर ही रहेगा, और वो वक्त इंशाअल्लाह बहुत करीब है। निकल के सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये मैंने कुदसियों से, वो शेर फिर होशियार होगा।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिए। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।